So this is CSR 2017 June part B question. The real analysis సంబంధించింది based on continuity, differentiability, bounded function. A question ఈ విధంగా f is a mapping from R to R defined by f of x is equal to sin x by x for x not equal to 0, 1 for x is equal to 0. When x is equal to 0, function value is 0. When x not equal to 0, function value is sin x by x. తర్వాత ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ లో కంటిన్యూస్ అవుతుందా, కంటిన్యూస్ బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్, డిఫరెన్షియబుల్ నాట్ బౌండెడ్ అని 4 ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం. అంటే కంటిన్యూటీ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ కంటిన్యూటీ చెక్ చేద్దాం, దెన్ గో ఫర్ ద డిఫరెన్షియబిలిటీ. సో ఫస్ట్ కంటిన్యూటీ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ బై డెఫినేషన్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 f of x is equal to f of 0. 0 దగ్గర మాట్లాడాడు కాబట్టి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే now we say that f is continuous function. So now I am checking. Now limit x tends to 0, f of x. This is equal to limit x tends to 0. What is my f of x? Sin x by x. Sin x by x. For when x tends to 0 means x not equal to 0. X tends to 0 means 0 కాన value తీసుకోవాలి. 0 not equal to అన్నప్పుడు ఇక్కడ sin x by x తీసుకోవాలి. This is equal to sin x by x is a very standard result, or you can apply L hospital rule also. Sin x by x value is 1, which is also written as f of 0. When x is equal to 0, sin f of 0 is equal to ఏమైతుంది 1 అని మెన్షన్ చేసింది. కాబట్టి ఏం జరిగింది? ఇది లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, f of x is equal to f of 0 సాటిస్ఫై అయింది. కాబట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనము? దిస్ ఇంప్లైస్ f is continuous. f is continuous function. f is continuous at x is equal to 0. 0 దగ్గర ఈ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అయింది. ఎప్పుడైతే f కంటిన్యూస్ అయ్యి ఫంక్షన్ అయిందో ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ బౌండెడ్. సో f of x is bounded function. ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ బౌండెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ f of x అనేది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ బౌండెడ్, రైట్? సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ ఆప్షన్స్ డిస్కార్డ్ అవుతా ఉన్నాయి? ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏం తెలిసింది? f కంటిన్యూస్ అని తెలిసింది, బౌండెడ్ అని తెలిసింది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? f ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్. f ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆప్షన్. సో f ఈజ్ నాట్ బౌండెడ్. యాక్చువల్ f ఏమైతే బౌండెడ్ అవుతుంది అంటే ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయ్యాయి. మనకు ఐదర్ 2 ఆర్ 3 కరెక్ట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. 2 లో ఏమన్నది? f కంటిన్యూస్ అన్నాడు, నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. అంటే మనకి ఇక్కడ 3 లో డిఫరెన్షియబిలిటీ ఉంటాడు. అంటే డిఫరెన్షియబిలిటీ కనుక చెక్ చేసినట్లయితే మనకు ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది. మరి డిఫరెన్షియబిలిటీ ఎలా చెక్ చేస్తాము? డిఫరెన్షియబిలిటీకి ఏం వాడతాము అంటే f dash of x is equal to, we have the formula limit x tends to a, f of x minus f of a by x minus a. This is denoted by f dash of a. F dash of a is equal to limit x tends to a, f of x minus f of a by x minus a. So then we say that f is differentiable at a point e. Right? By using this concept, this is equal to limit x tends to ఎక్కడ కనుక్కున్నాం? 0 దగ్గర క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే f dash of 0. So limit x tends to 0. What is my f of x? Sin x by x. Minus f of 0. f of 0 a is equal to 0 తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 0 దగ్గర ఏమవుతుందంటే f dash of 0 is equal to, I am writing this, limit x tends to 0, f of x minus f of 0 by x అవుతుంది. f of x value sin x by x. f of 0 అంటే ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసాం ఇచ్చిన డేటాలో. f of 0 is equal to 1 అవుతుంది. 1 whole by x. Okay, right. So now simplifying these conditions, sin x by x minus 1 అంటే after simplifying this I am getting sin x minus x by x square. Now you apply as x tends to 0, this is 0 minus 0 by 0, 0 by 0 form. Whenever we are getting 0 by 0 form, we can apply L hospital rule, right? So L hospital rule apply చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? L hospital rule ఏంటిది? Differentiate numerator and denominator separately. Numerator differentiation cos x, x derivative 1 by x square derivative 2x. Now applying limit x tends to 0, cos 0 is 1, minus 1, 0 by 0 form. Again apply L hospital. Again apply L hospital. అప్పుడు ఏం చేయాలి? న్యూమరేటర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే లిమిట్ x tends to 0, cos x derivative is minus sin x, 1 derivative is 0 by 2x means 2. Now apply limit. So sin 0 is 0, 0 by 2.
is equal to 0. This means what? F dash of 0 is exist. F dash of 0 is exist. F dash of 0 exist అయిందంటే అర్థం ఏంటిది? F of x is differentiable function. F of x is differentiable at x is equal to 0. F of x అనేది differentiable function. సో F అనేది differentiable అయింది. చూడండి, F differentiable అయింది. ఎవరి differentiable function ఏమవుతుంది? కంటిన్యూస్ అవుతుంది. F కంటిన్యూస్ అయింది. F ఏమైంది? బౌండెడ్ ఫంక్షన్. సో 3 F డిఫరెన్షియబుల్ అయింది, కంటిన్యూస్ అయింది, బౌండెడ్ ఫంక్షన్ అయింది. సో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ లో ఆల్రెడీ 2 ఆప్షన్స్ డిస్కార్డ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మిగిలినటువంటి ఆప్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే F ఈజ్ కంటిన్యూస్ బట్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్. F కంటిన్యూస్ అయింది, డిఫరెన్షియబుల్ అయింది, కానీ ఇక్కడ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది రాంగ్. సో F ఈజ్ డిఫరెన్షియబుల్. ఓన్లీ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓన్లీ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. ఇది ఓన్లీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ అంటే కంటిన్యూటీ, డిఫరెన్షియబిలిటీ, బౌండెడ్ మీద ఈ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసి కూడా అడగవచ్చు. F of x is equal to ఇలా కూడా అడగవచ్చు. నెక్స్ట్ tan x by x, ఇదే ప్రాబ్లమ్. tan x by x ఫర్ x నాట్ ఈక్వల్ టు 0, 1 ఫర్ x is equal to 0. ఇది కంటిన్యూస్ అవుతుందా? సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లం అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని హోంవర్క్ కింద మీరు అసైన్మెంట్ కింద ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ రియల్ అనాలిసిస్ లో వస్తూ ఉంటాయండి. కాబట్టి కొంచెం మీరు ట్రిక్కీ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఈజీగా PSR కరెక్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం.